సరే సావనీర్ ఇప్పుడు అది ఆవిష్కరిస్తారా? మా అమ్మగారు మా నాన్నగారి మీద సర్వాధికారాలు ఆవిడే. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. So he is the person who worked day and night for this book. Vasudeva. Akshay uncle, please. Vasudeva. 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 So he is Akshay uncle. Whenever father goes to foreign, we used to stop at Mumbai. Then we used to stay at their house. And also in Belgium, there is one evening we spend our time with Akshay uncle, and he provided us with good Indian food. Because when we go to foreign, it is very difficult for food sometimes. But when we come to his home, we feel our home only. So I wish that he says few words about the relation with father. I am very happy to be here today because from 1989 I am in touch with Dr. Sahib because of my wife's treatment, and till now all the time we are there. All the time, anytime I call him, he is available. Same time my wife used to call in the night also to Dr. Acharya Sahib also and to him also. And the second thing, I never forget his birthday because 10th May is my anniversary also. So always we remember him as his birthday also. And he has given my life 20 years of the treatment that time. So thanks to Anand Krishnan, and I wish him another 75 years he stay with us. All my prayer and all our wishes are with him. Thank you. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के दिन हमें बहुत आनंद होता है कि गुरुजी के 75th वर्षगांठ पे हम यहाँ पे उपस्थित रह सके। मेरा गुरुजी का संबंध वैसे 2000 साल से है, 2000 से 26 साल आज हो गए। और मेरे यहाँ पे अभी जैसे अनंत भैया ने बताया कि साईं मंदिर है, तो साईं शिरडी साईं मेरे जीवन में पहले आए या गुरुजी मेरे यहाँ पे साईं बाबा को लेके आए, इस बारे में मैं द्विधा मनस्थिति में था। लेकिन मैंने पहले साईं बाबा की मूर्ति लाया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मेरे को अकोला में महाराष्ट्र में कोई भी उचित ब्राह्मण नहीं मिला। इसलिए साईं बाबा ने प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए विशाखापट्टनम से गुरुजी को भेज दिया, और वो प्राण प्रतिष्ठा गुरुजी के हाथ से हुई। इसलिए साईं बाबा की मूर्ति मेरे यहाँ पे पहले आई,
लेकिन उसमें प्राण गुरुजी ने अर्पित किए। इसलिए मेरे को बहुत आनंद है कि साईं बाबा हमारे यहाँ पे गुरुजी के माध्यम से आए हैं। और उस वक्त से हम 2000 साल से करीबन हर साल, बाद में 2011 में दत्त मूर्ति लाया मैंने। वैसे मैं गया था स्कूल में सरस्वती देवी की मूर्ति लाने, लेकिन वहाँ पे मेरे को दत्त मूर्ति बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने वहाँ से गुरुजी को फ़ोन लगाया। तब मोबाइल इतना नहीं था, वहाँ से फ़ोन लगा के गुरुजी को पूछा मैं ये मूर्ति ले सकता हूँ क्या? तो गुरुजी बोले 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन करो। 5 मिनट के बाद गुरुजी ने आज्ञा दी कि लेके आ सकते। और बाद में दत्त भगवान की भी स्थापना गुरुजी के माध्यम से हुई। और इसलिए पहले साई मंदिर था, बाद में साई दत्त मंदिर हो गया और दोनों की स्थापना हो गई। और हर साल गुरुजी दत्त जयंती के दिन 3 दिन वहाँ पे अपन गुरु पूजा करते हैं अकोला में, और सभी भक्तिमय वातावरण होता है। लेकिन ये कोरोना के वजह से 3 साल से गुरु पूजा हम करते हैं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से होता है, लेकिन गुरुजी की अनुपस्थिति वैसी शारीरिक रूप से नहीं रहती है। लेकिन वहाँ पे हम ये महसूस करते हैं कि गुरुजी वहाँ पे आए हैं करके, इसलिए वो सब चालू है। लेकिन ये मानसरोवर का अनुभव है हमारा गुरुजी के साथ। हम 52 लोग गए थे मानसरोवर यात्रा के लिए, उसमें से कुछ है यहाँ पे अभी उपस्थित। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वो मानसरोवर यात्रा जो है, हम आज जो सही सलामत यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, तो वो गुरुजी के आशीर्वाद से है। नहीं तो वो यात्रा इतनी कठिन, लेकिन हमारे को संकट महसूस ही नहीं हुआ, सिर्फ गुरुजी के माध्यम से। इसलिए मैं ये कहूँगा आज के दिन कि तुम जियो हजारों साल, और हर साल के दिन हो 1000। వాసుదేవా, ధన్యవాదాలు. మా తాతగారు వాళ్ళు 4 అన్నదమ్ముల్లో పిల్లల్లో పెద్దన్నయ్య వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు పిలిచాను. వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్ పాపం వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. వాళ్ళని కూడా ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు 2 మొక్కలు చెప్పమని. వాస్తవ్ రండి, దత్తు బాబాయ్, విక్రమ్ బాబాయ్ ఇద్దరు రండి, సాయిబాబాయ్. జనరేషన్లో, అంటే మా అన్నదమ్ముల జనరేషన్లో విక్రాల అనంతాచార్యులు గారికి అందరికీ మీకు తెలుసు, అదే 4 కుమారులు. సో మేము ఆయన 2వ కుమారులైన వేదవ్యాస్ గారి పిల్లలు. మా జనరేషన్లో అందరికన్నా పెద్ద ఆయన జన్మదినం ఈరోజు. సో మేము చిన్నతనప్పటి నుంచి పిలుచుకునేది బాబు అన్నయ్య అని. ఇప్పుడు అది నిజంగా ఎంతో కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది. బాబు అన్నయ్య అంటే తండ్రి పరమతించాక మాకు బాబు లాంటి వారు, అంటే తండ్రి లాంటి వారని. రామాయణంలో కూడా ఒక సందర్భంలో భరతుడు రాముడితో అంటాడనమాట, మన తండ్రి గారు పరమపదించాక నీవే తండ్రితో సమానం మాకని. సో మా జనరేషన్కి, ముందు జనరేషన్కి వారధిలాగా ఉన్నారు ఆయన చిన్నతనం నుంచి. మా నాన్నగారి పెళ్లి చూపులకు కూడా బాబాని తీసుకెళ్ళారట. మా అమ్మ చెప్తుండేది. మొదటి మా తాతగారు విక్రాల అనంతాచార్యులు గారి దగ్గర ఎక్కువ సాన్నిహిత్యం, వారి ట్రైనింగ్ ఎక్కువగా పొందింది. అంటే నాకు నేను విన్న దాన్ని బట్టి, కొంత చూడడం బట్టి మా జనరేషన్లో బాబన్నయ్య గారే. అందుకే ఆయన డిసిప్లిను, అంటే నా అభిప్రాయం ప్రకారం మా తాతగారి డిసిప్లిన్, ఆయన మొదటి మానవుడైన అనంతాచల్
అనంతకృష్ణ గారికి ఎక్కువగా వచ్చింది అనిపిస్తుంది నాకు. వారి పిల్లల కన్నా కూడా ఎక్కువ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కానీ, ఆయన మెయింటైన్ చేసుకునే విధానం కానీ, బంధువులతో అందరు ఎప్పుడు ఎవరు కోపడడం నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు. హార్ష్గా మాట్లాడడం, ఎప్పుడు ఆ నవ్వు, ఆ చూపు, ఏం మాట్లాడక్కర్లే, ఆ చూపు నవ్వులోనే ప్రేమంతా కనబడేది. మాటలతో ఏం వ్యక్తం చేయకపోయినా ఆ చూపు నవ్వు కోసం ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి వస్తాను వాళ్ళు. అంతే, వేరొక ఉద్దేశం ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్కి తెలియకపోవచ్చు. నా వయసులో ఉన్న వాటిని, నేను బాబాయ్ దగ్గర సుమారు 10 ఏళ్ళు చిన్నవాడిని, 64 ఏళ్ళు నాకు. సో బాబాయ్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని హెల్త్ టిప్స్ అవి ఫాలో అవుతుంటాను. అన్నయ్య నువ్వు ఏం తింటావు, ఏం చేస్తామని. ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలకి అంటే ఇప్పుడు 50 లోపల ఉన్న వాళ్ళకి అంతగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులకిను 1960లో 70లో పరిస్థితికి చాలా తేడా. అంటే మా పెదనాన్నగారు, మా నాన్నగారు వాళ్ళు యాక్టివ్గా తిరిగి ధర్మ ప్రచారం చేస్తున్న రోజుల్లో అప్పుడు నాస్తికవాదం చాలా తీవ్ర స్థాయిలో నడిచేది. 70లలో ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది, మా వయసు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే కాలేజీలో, ఎందుకంటే మా కాలేజీ వాతావరణంలో నేను గుడికి వెళ్ళి వచ్చాను అని చెప్పడానికి కూడా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ భయపడేవారు అన్నమాట. ఏమనుకుంటారో, మన అన్సైంటిఫిక్ అనుకుంటారేమో. ఈ రకంగా వాతావరణం ఒక టైంలో నాస్తికవాదం కొంచెం విజృంభించింది. ఒక దశాబ్దం, ఒక 15 సంవత్సరాలు. కరెక్ట్గా సుమారుగా అదే సమయానికి వీరంతా ధర్మ ప్రచారం, పెదనాన్నగారు ఫస్ట్ ఆద్యులు, తర్వాత మా నాన్నగారు వేదవ్యాస్ గారు, మా బాబాయ్ గారు భరద్వాజ్ గారు, అందరూ కూడా వారి పద్ధతుల్లో అందరికి కూడా నిస్వార్థంగా కేవలం జనులు భక్తులు బాగుపడాలన్న ఉద్దేశంతోనే ప్రచారం కావించి అందరికీ మార్గం చూపించి అందరూ తరింపజేసే మార్గంలో పయనించారు. సో ఆ రకంగా ఆ తర్వాత జనరేషన్లో మా పెద్దన్నయ్య, బాబన్నయ్యనే మా అందరికీ స్ఫూర్తి ఆ విషయంలో. సో అన్నయ్య ఫంక్షన్కి సహస్ర చంద్ర దర్శనానికి కూడా తప్పకుండా వస్తాం. అది జై వాసు. మళ్ళీ అన్నయ్య నాకు బాగా అంటే కొద్ది జ్ఞాపకాలే. మా పెదనాన్నగారు ఇవన్నీ సినిమాలు అవి చూడడం చాలా తక్కువ. ఒకసారి వైజాగ్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చినప్పుడు మాకు ఆయన మాట్లాడినప్పుడు, అంటే మేము అన్నీ అర్థం చేసుకునే వయసు కాదు అది, కరెక్ట్గా 50 సంవత్సరాల క్రితం. అది అన్నీ ఏదో మాకు ఏదో అర్థం అయితే, ఆయన ఏంటంటే ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాడికి ఏదో మ్యాజిక్ చేసి చూపించారు. ఓ పెదనాన్నగారు చాలా గ్రేట్ అని. అప్పుడు ఎంత గ్రేటో మాకు తెలియదు కదా చిన్నవాళ్ళం. సినిమాకి వెళ్ళకుండా అంటే బాబానే గుర్తు మమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే సినిమాకి తీసుకెళ్ళారు. అప్పుడు 29 టికెట్లు తీసుకున్నారు, 31 టికెట్లు బాబానే వెళ్ళి. ఇవన్నీ తలుచుకుని ఎంత అంటే ఆనందం అందరితో పంచుకుంటే అది ఇంకా పెరుగుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ వారి ముందు బోధించారు అన్నమాట. అది దత్తుబాబాని కూడా 2 ముక్కలు చెప్పాల్సి. ఇంకో మా అబ్బాయి ఎక్కువ మాట్లాడతానేమో అని చెప్పి 2 ముక్కలు మాట్లాడండి అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఎకిరాల కుటుంబంలో పుట్టి కొంచెం మాట్లాడడం ఎక్కువ అలవాటు ఉంటుందేమో అని. అందులో టీచర్స్ మీరు బాగా మాట్లాడుతుంటారని మా ఫ్రెండ్స్ అంటే, మరి మా ఉద్యోగమే మాట్లాడడం కదా బాబు అంట. అయితే ఈ సంవత్సరం స్పెషల్ పెదనాన్నగారిది 100 ఇయర్స్, అన్నయ్యది 75 ఇయర్స్, ఒకే ఇయర్ సెలబ్రేట్ అవడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే అనంతమైన విజ్ఞానాన్ని, దానికి ఒక ఖనిలాగా ఉన్న అనంతాచార్యులు గారికి వేదాల్లాగా 4 కుమారులు పుడితే అందులో కృష్ణ ప్రేమ తత్వాన్ని పంచిన కృష్ణమాచారి గారు, అటు అనంతమైన విజ్ఞానాన్ని కలిగిన అనంతాచార్యులు గారి కుమారులైన కృష్ణమాచార్యులు గారు
ఇద్దరి పేర్లు కలుపుకుని అనంతకృష్ణ అని మా అన్నయ్య ఈ అనంతమైన విజ్ఞానాన్ని, ప్రేమని అందరినీ పంచుతూ, భక్తి భావాన్ని పంచుతూ, అందరిలో ప్రేమని పెంచుతూ. ఎందుకంటే పంచుకుంటే తగ్గేది బాధ, పంచుకుంటే పెరిగేది ఆనందం అంటారు. ఈ రెండింటినీ కూడా అందరికీ చక్కగా పంచుతూ, మీ అందరికీ కాకుండా మా అన్నదమ్ముల్లో ఇందాక అన్నయ్య చెప్పినట్టుగా మాకు పెద్దన్నయ్య, మా కుటుంబాల్లో ఉన్న పెద్దవాడు తనే. అయితే బాబన్నయ్య, బాబాయ్ అన్నయ్య అని చిన్నప్పటి నుంచి అనేవాళ్ళం. ఎంతకాలమైనా మేమందరూ పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నా తను బాబులాగే ఉండడం వల్ల బాబనే అయ్యాడేమో. సో అట్లాగా ఎప్పటికీ అలాగే తను చక్కగా మనసులో చిన్నవాళ్ళలాగా ఉండేవాడే ఎంత పెద్దగైనా అలా. ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ములందరిలో ఆ గుణం చాలా బాగా ఉండేది. మా నాన్నగారు మా చెల్లెలు పెళ్ళవుతుంటే మేమందరూ టెన్షన్గా హడావుడిగా తయారవుతుంటే ఆయన హాయిగా వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చి ప్రేయర్ చేసుకుని అప్పుడు రొటీన్గా వెళ్ళారు. అంటే అందరినీ టెన్షన్లో పెట్టడం, అటెన్షన్లో పెట్టడమే కానీ మైండ్కి తీసుకోకుండా ఉండడం అనేది ఇటు మా తాతగారి దగ్గర నుంచి కూడా అది వాళ్ళందరికీ నేర్పారు. అంటే అందరికీ చెప్పి మనం వేరే రకంగా జీవిస్తే అది కరెక్ట్ కాదు, చెప్పేదే ఆచరించాలి, ఆచరించేదే చెప్పాలి అన్నటువంటి ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఇలాగే ఎంతో కాలం ఎప్పటికీ బాబులాగే అన్నయ్య ఉండాలని ఆ పరమాత్మని, తాతగారిని, పెద్దలందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తున్నాను. వాసుదేవ్. వాసుదేవ తమ్ములు మా చిట్టి బాబాయ్ అంటాం మేము ఇంట్లో. మా అందరికీ చిన్నవాడు వేదం నేర్పించారు. నేను చిట్టి బాబాయ్ అంటాం వల్ల నాతో పాటు వేదం చదవడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చిట్టి గురువు గారిని అలవాటు అయిపోయింది. ఈరోజు మనందరికీ చాలా ఆనందకరమైనటువంటి రోజు. ఎందుకంటే మా పెద్దన్నయ్య గారి జన్మదినం, 75వ జన్మదినం మనందరం జరుపుకుంటున్నాం. యాక్చువల్గా నాకు పెద్దన్నయ్య గారికి 12 ఏళ్ళ ఏజ్ గ్యాప్. అందువల్ల ఏంటంటే అన్నయ్య గారు నా చిన్నప్పుడు నన్ను ఎత్తుకుని ఏమని చేసేవారు, మా వదిన గారు కూడా నన్ను ఎత్తుకుని తిప్పేవారు. మా వదిన గారు వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ చిన్నపిల్ల, నేను ఇంకా చిన్నవాడిని. మా వదిన గారు, నేను, మా అక్క, మా శ్రీనివాస్ అన్నయ్య మేమందరం కలిసి జనకులానికి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు. మాతో పాటుగా వదిన వచ్చేది. సరే, అన్నయ్య గారు దగ్గర అనేకమైనటువంటి విషయాలు నేర్చుకున్నాం. ఇప్పటికీ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఏదైనా డౌట్ వస్తే వెంటనే ఫోన్ చేయగానే క్లారిఫై చేస్తూ ఉంటారు. మా తాతగారి దగ్గర చిన్నతనంలో చాలా కాలం ఉండి ఆయన దగ్గర ట్రైనింగ్ పొందారు. అటు తాతగారి దగ్గర ఇటు తండ్రి గారి దగ్గర కూడా ట్రైనింగ్ పొందడంతో ఆ రకమైనటువంటి విద్యాభ్యాసాలు అంది. ఆ రకమైనటువంటి జీవనం అప్పటి నుంచి కూడా గడుపుతూనే ఉన్నారు. అందరి చేత అలాంటి జీవనం గడిపిస్తున్నారు. సుపర్ణ సూక్తం, విష్ణు సూక్తం అనేటువంటివి కొన్ని అన్నయ్య గారి దగ్గరే నేర్చుకున్నాం. సరస్వతి సూక్తం ఇవన్నీ కూడా సహజీవన యోగ శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ ఉండేవారు అన్నయ్య గారు. నిర్వహించేటప్పుడు నన్ను కూడా అన్నయ్య గారితో పాటు తీసుకెళ్ళి అప్పుడు ఇది చేశారు. అక్కడ ఎలాగ పొద్దునే లేవటం దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు, అంతకుముందు నాన్నగారి దగ్గర ట్రైనింగ్ అయ్యాం. కాకినాడ క్లాసులు, శ్రీశైలం క్లాసులు,
మోతుగూడెం గ్లాసు వీటన్నిటికీ నాన్నగారు నన్ను తీసుకెళ్ళారు. తమాషా ఏంటంటే అదే ప్యాటర్న్లో నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి సహజీవన శిక్షణ తరగతులకి నన్ను తీసుకెళ్ళారు అన్నయ్య గారు. తర్వాత అన్నయ్య గారు మేము కలిసి విష్ణుయాగం అన్నయ్య గారు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు నన్ను కూడా అందులో పాల్గొంపజేసి మేము నలుగురు అందములో ఇంకా పొన్నయ్య గారు, సీతారాం గురువు గారు, మేమందరం కలిసి విష్ణుయాగంలో పాల్గొనడం అది చేస్తుండేవాడు. ఇలాగా మొత్తానికి ఏంటంటే ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుపుతూ సరే అలా ముందుకి తీసుకెళ్తూ ఇప్పటికి ఎంతో ఆలోచన చేశారు. మా వివాహం కూడా అన్నయ్య గారే చేశారు. ఎందుకంటే తండ్రి గారు భౌతికంగా అప్పుడు లేరు కాబట్టి అమ్మగారి ఆశీస్సులతో, అమ్మగారి ఆధ్వర్యంలో అన్నయ్య గారు వాళ్ళే మా వివాహం చేశారు. మరి ఇప్పటికీ కూడా ఏ డౌట్స్ వచ్చినా వెంటనే అన్నయ్య గారికి ఫోన్ చేసి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, ఇబ్బందులు ఏం లేవు అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే మాస్టర్ గారు నీడలో ఉంటే ఇబ్బందులు అనేవి ఉండవు, తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. ఏదైనా చిన్న లౌకికంగా ఏదైనా వస్తే ఫోన్ చేస్తే, అంటే ఆరోగ్య పరిస్థితి కానీ ఏమైనా ఫోన్ చేస్తే చెప్తే వెంటనే ఏం పర్వాలేదురా, ఇంత బాగానే ఉంటుందని ధైర్యం చెప్తారు. పైన తగ్గిపోతుంది. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ బాగుండడం తప్ప రామకూడదు దగ్గర చెప్తారు. మన మాస్టర్ గారికి ఒకసారి చెప్తే, మరి మాస్టర్ సివి నమస్కారం అంటే మన ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి, మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే బాగోవడం తప్ప ఇంకోటి ఉండదుట. రామకూడదు దగ్గర చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా. వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాక బాగోవడం తప్ప అనుకోవట్లేదు. మరి రామకూడదు గారిని దగ్గరగా ఎన్ని రోజులు అలా చూస్తూనే ఉన్నాం. అంటే ఎంత దగ్గరగా ఉండి చూసినా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకునేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లాగా అందరి సాన్నిధ్యం, ఎంతమంది యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని అన్నయ్య గారు పొందారో నాకు కూడా తెలుసు. రామగొడ్డ దత్తయ్య గారు, లక్ష్మీతింద్ర వారు, సీతారామితింద్ర వారు, మహాపూర్ణైతింద్ర వారు, భక్తరాజు మహారాజ్ గారు, బురానంద్ బాబా, జిల్లేడుముడి అమ్మ, ఇలాగా ఎంతమంది, ఇంకా ఎంతమంది పేర్లు చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళందరి యొక్క సాన్నిధ్యంలో గడిపి వచ్చేటువంటి వారు అన్నయ్య గారు. రెండు అన్నయ్య గారి యొక్క 75వ జన్మదినం ఇవాళ జరుపుకుంటున్నాం మనం. చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. మా నలుగురిలో, మా ఆరుగురిలో, నలుగురం కాదు, మేము నలుగురు అన్నదమ్ములు, 2 అక్క చెల్లెలు. అందులో అందరికన్నా పెద్ద. ఇంకో తమాషా ఏంటంటే, ఇటు మా బాబాయిల పిల్లలు, అలాగే మా అమ్మగారి సైడ్ మా పిన్ని గారి పిల్లలు, ఎటు సైడ్ నుంచి చూసాం, అలాగే మా మావయ్య పిల్లలు, ఎటువైపు చూసినా అందరిలోకి పెద్దవాడు మా అన్నయ్య, ఎటువైపు నుంచి చూసినా. అందుకని అందరికీ పెద్దన్నయ్య అనే అలవాటు. మేము కూడా పెద్దన్నయ్య అనే అంటాం. ఇటువంటి అన్నయ్య గారి యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ సదా కలిగి ఉండి అందరూ కూడా ఆనందంతో, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండేట్టుగా ఆశీర్వదించమని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. వాస్తవ మావయ్య గారిని 2 ముక్కలు మాట్లాడుతున్నాను. వాస్తవన్ వీరు కూడా ముత్తి వారే. మన పెదముత్తే స్వగ్రామం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. వీళ్ళ ఫాదర్ కూడా సీతారామయ్య వారి యొక్క కజిన్స్ యొక్క అంత కజిన్ బ్రదర్స్ అనమాట. అందుకని ముత్తి వారు వీళ్ళ ఇంటి పేరు కూడా. వాస్తవన్ చాలా సంతోషం. బావగారి 75 సంవత్సరాల సందర్భంగా దీంట్లో పాల్గొనటం చాలా సంతోషం. ఇది ఈ మధ్య 1 నెల క్రితమే అనంత్ చెప్పడం జరిగింది, ఈ కార్యక్రమం జరుపుకుంటామని. ఇప్పటిదాకా
బావగారు కూడా ఇంకా ఒక పెద్ద పండగ ఉంది కదా మనకి రాబోయే ఆగస్టులో, మాస్టర్ సెంటనరీ సెలబ్రేషను. సో ఈలోపు మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమం ఏంటని బావగారు ఆలోచించారు. బట్ మన అనంత వాళ్ళు ఆయనతో మొత్తానికి అది ఒప్పించి ఈ కార్యక్రమం జరిగేట్టు చేశారు. నేను కూడా ఈ 1 month బట్టి ఈ 6 నెలల్లోనూ మా ఇద్దరి పిల్లల కుమారుల వివాహం చేశాను. దాని నిమిత్తం అటు ఇటు వెళ్ళడం అది జరిగింది. బావగారి గురించి ఇందాక చెప్పినట్టు చాలామంది అనుకుంటారు, ఇప్పుడు మాస్టరీ ఇప్పుడు నా అల్లుడు కూతురు అంటే ఆశ్చర్యపోతారనమాట. మాస్టర్కి ఇంత చిన్న కూతురుందా? కొంతమంది అనుకుంటారు, మీరు చూస్తే చిన్నగా ఉన్నారు, మాస్టరు ఎప్పుడో దేహం వదిలేరు, మరి ఎలాగా మీరు ఇంత చిన్న అంటే అల్లుడంటే నేను ఏదైనా వరుసగా అల్లుడని అనుకుంటారు చాలామంది. మా వివాహం జరిపించింది కూడా తల్లిదండ్రులాగా వీళ్ళిద్దరే జరిపించారు, మా బావగారును మా అక్కగారు. మా అక్కగారు కూడా నాకు ఇంతకుముందు బంధువులే. సో అందుకని అదే మా ఫ్యామిలీలోంచి మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీలోకి వచ్చినట్టు అయింది నాకు. సందర్భంగా బావగారు కుటుంబ పెద్దలాగా, నేను సహజంగానే కొంచెం తక్కువ మాట్లాడతాను. సో ఆయన సమస్యలు ఎప్పుడున్నా కూడా ఎక్కువసేపు మౌనంగా ఉండడం జరుగుతుంది, అతి తక్కువగా మెదడుని సంపాదించుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా, ఆయన ఎప్పుడన్నా మాట్లాడడానికి వెళ్ళినా, ఎప్పుడన్నా ఏదైనా శుభకార్యాలకు కానీ అదే ఇప్పుడన్నా వెళ్ళినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా పలకరిస్తారు. ఎంతో ఎంతో ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్లో ఆయన దగ్గర స్పెండ్ చేయటం ఎంతో రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది. కొంతసేపు మమ్మల్ని ఛార్జ్ చేసుకుని బయటకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఏదన్నా సరే వెనకాల ఆయన వెంకటేశ్వరంలాగా కొండంత అండ ఉన్నట్టు ఎప్పుడు నేను బావగారిని ఫీల్ అవుతాను. వరుసగా బావగారైనా మా ఇంచుమించు తండ్రిలాగా ఆయన ఎంతో మా మీద అనుగ్రహపూర్వకంగా ఇంట్లో జరిగిన ఎటువంటి కార్యక్రమానికైనా ఏదైనా ఆయనకి చెప్పి చేయటం, ఆయన చేతుల మీదుగా చేయించడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. సో చాలా సంతోషం. మా అందరి మీద ఆయన అనుగ్రహం, మాస్టర్ అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మనందరి మీద ఉండాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. ఇప్పుడు మా మావయ్య గారు బాస్ని కూడా 2 మొక్కలు చెప్పాల్సి. వాసుదేవ. స్టేజ్ మీద మాట్లాడండి, నేను ఫస్ట్ టైం. మా పెద్దన్న అంటే మరి ఇంక మనం నాన్నగారు, నాకు యాక్చువల్గా మరి నాన్నగారు శరీరం వదిలేటప్పటికి 10 years కదా, అందుకని నాన్నగారితో కంటే అన్నయ్యలతోటే నాకు ఎక్కువ అనుబంధం కన్నా అటాచ్మెంట్ అన్నా అలాగా ఏదైనా సరే. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్గా నాన్నగారు మనకి ఉండి, నాన్నగారు వీళ్ళ ద్వారా మనని అలాగా తీసుకువెళ్ళటం అనేది అనుభవంగా బాగా నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఎవ్రీ మూమెంట్లో కూడా వెనక నాన్నగారు ఇన్ని రూపాల్లో తీసుకెళ్తున్నారనే ఫీల్ అయితే ఎప్పుడు ఆయన కలిగిస్తున్నారు. అది మనకి కలగటం కాదు, అది వారి అనుగ్రహం. నాన్నగారు ఏదైతే మనకి పతంజలి యోగ సూత్రాలని ఇచ్చారు, అష్టాంగ యోగం, అష్టాంగ యోగాన్ని మొత్తం 8 సూత్రాలని కూడా ప్రాక్టికల్స్గా చూపిస్తున్నారు అన్నయ్య, చెప్పటం కాదు. అష్టాంగ యోగంలో 8 సూత్రాలని పాటించటమే
అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి మనం చూస్తాం. మనం అది మామూలుగా అందులో వింటాం స్పీచ్లో, అన్నయ్య అది పాటించడమే మనకి కనిపిస్తుంది. అది వారి దగ్గర నుంచి మనకి ట్రైనింగ్ వారి ద్వారా నాన్నగారు మనకి అప్పుడు ఆయన శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు అలా ఎలా చేశారు, ఈయన దగ్గర మనం చూస్తాం. అది అష్టాంగ యోగం అలాగా ప్రతి ఇంట్లో ఏదైనా సరే మన పెద్దవారు పితృ సమానులు అన్నయ్య వదిన వాళ్ళతోటి మనము అటాచ్మెంట్ కానీ వాళ్ళని అర్పించడం, ఏదన్నా సరే ప్రతిదానికి అన్నయ్య అని ఫోన్ చేయటం, టైము సంబంధం, వాళ్ళు ఎన్ని పనులున్నా ఏదన్నా ఏ టైంలో అయినా సరే ఒకే రకమైన స్పందన ఎప్పుడు కూడా ఈ టైంలో చేస్తారేంటి అన్నది. అంటే అది యాక్చువల్గా మనము విడిగా చెప్పుకోక్కర్లేదు, మన ఏదో మామూలుగా ఒకరితో మాట్లాడాలన్నట్టుగా తప్ప అది జనరల్గా అన్నయ్య నాన్నగారి దగ్గర నుంచి మొత్తం అందరికీ వాళ్ళు అలాగే మనకి నడిపించారు. ఆ బాటలో ఆ నడక అలా అలవాటు అయిపోయింది. అది ప్రత్యేకంగా విడిగా ప్రవర్తించక్కర్లేదు, అలా అలవాటు చేశారు. వారి అనుగ్రహంతో ఆప్యాయత ప్రేమలతోటి నడుస్తున్నాం మనం. ఎప్పుడైతే అంత ప్రేమగా అలాగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా తప్పటడుగు వేస్తే అదే విధంగా మళ్ళీ మందలించి మళ్ళీ కరెక్ట్గా దారిలో మళ్ళీ పెట్టడానికి కోపం వచ్చినట్టు చేసి మనం మళ్ళీ దారిలో పడ్డాక మళ్ళీ మామూలుగా ఉన్నట్టుగా చేస్తారు, ఎక్కడ పక్కటడుగు వెళ్ళకుండా. వాసుదేవ ఒక రకంగా మేమందరం బాగా వినటానికి అలవాటు పడిపోయాం చెప్పడానికంటే. కాబట్టి ఆ విన్నదేదో ఏది విన్నామో ఆ విన్న విషయాన్ని ఎంతవరకు ఆకలింపు చేసుకున్నాము, దాన్ని ఎంతవరకు అమలుపరిచాము. ఈ అమలుపరచడం మీదే దృష్టి అంతా ఉంది తప్పిదే మనం ఒక చెప్పే విషయం మీద ఒక విషయాన్ని ఎలాబొరేటెడ్గా చెప్పాలి, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అన్న థింగ్ రెడీ కాల. సడన్గా అనంత పిలిచాడు కాబట్టి పైకి ఎక్కాం కానీ. సో విషయం ఆయన చెప్పింది పాటించటమే మేము ఆయనకి సమర్పిస్తున్న కుసుమాంజలి. వాసుదేవ. అంటే ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్రసంగాలను వేసాం, మేమే ప్రతిసారి దంచేస్తుంటే కిందన కూర్చోండి ఏమిట్రా వీళ్ళు ఏదో మాస్టర్ గారి చేత ఏదని చెప్పిస్తుంటే వీళ్ళు మా బుర్రలు తినేస్తున్నారు. అందుకని నేను దగ్గరుండి వీళ్ళందరూ అంటే బంధువులు ఒక రకంగా, ఆత్మ బంధువులు ఎక్కువ. మన ఫ్యామిలీలోకి అందరూ రావడమే కానీ వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చారని ఎవరితో అంటే మీ అందరితో కూడా మా అనుభవం అదే. ఇప్పుడు నాన్నగారు అంటే నాకొకరికి నాన్నగారు నాకు ఎప్పుడు భావన లేదు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా మనందరం సోదర బృందం, వారి పిల్లలని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఇప్పుడు మన గురుపుత్రులు, గురు సమానులు, గురుస్థానంలో ఉన్నటువంటి గౌరకృష్ణ గారిని సీతను అన్నయ్య గారు, రంగనాథ్ అన్నయ్య గారు చెప్పింది నేను యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది, అందుకని పెద్దగా నేనేం చెప్పలేకపోయాను. సారీ, అది అంతా అందరికీ తెలిసిందే, కొత్త ఏం కాదు. మాకు పెద్దగా మాట్లాడడం అలవాట్లేక నేను మాట్లాడలేకపోయాను. అది సారీ. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. ఓమస్మగురుభ్యో నమః. సభాయై నమః. ముముక్షుజన మహాపీఠము, మాస్టర్ ఈకే ఆధ్యాత్మిక సేవా సంస్థ, అవధూతేంద్ర భక్త మండలి,
జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మ, ఈ అన్ని సంస్థలు కూడా ఇన్నిగా కనిపిస్తున్న ఒకటే సంస్థగా మనకి గురుదేవులు మాస్టర్ గారు అందించారు. పెదనాన్నగారి గురించి, బుజ్జి గారి గురించి, శ్రీనివాస్ బాబాయ్ గురించి, సుదర్శనం బాబాయ్ గురించి, మాస్టర్ గారి గురించి తలుచుకొని రోజు లేదు. ప్రతిరోజు నాన్నగారు భోజనం చేస్తుంటే ఆవకాయ కలిపితే పెదనాన్నకి ఇది ఇష్టం. ఒకసారి భక్తులు ఉన్నారట, వంట చేయడానికి ఇద్దరే ఉన్నారట, బుజ్జి గారు, అనంతకృష్ణ గారు. పులిహార కలిపారట, ఆ రోజు శరవేగంగా కలిపారట. అలాంటి విశేషాలు. ఇక బుజ్జి గారు, అనంతకృష్ణ గారు కాంబినేషన్ గురించి అయితే నాకున్న చిన్న వయస్సుతోనే కొన్ని వేల సార్లు వినుంటా నాన్నగారు చెప్పటం. ఆ కాంబినేషన్ వాళ్ళిద్దరే కాదు, నలుగురు కూడా మనకి కనిపిస్తేది బుజ్జి గారు, అనంతకృష్ణ గారు బాగా. ఎందుకంటే అనంతకృష్ణ గారు అన్ని చోట్లకి టూర్కి రావటం, బుజ్జి గారు ఇక్కడ ఉండి డిస్పెన్సరీ చూడటం, డిస్పెన్సరీ టూర్కి బుజ్జి గారు వెళ్ళటం, అనంతకృష్ణ గారు డిస్పెన్సరీలో ఉండటం. కాబట్టి అసలు మొన్న అదే అనుకుంటున్నాం, వాళ్ళ ముందు మాట్లాడటమే గొప్ప సాహసం. కానీ మాట్లాడమని మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్తారు. చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినప్పుడు ఆనందించినట్టుగా ఆనందిస్తుంటారు, చిన్నపిల్లలు అత్త తాత అంటుంటారు. అలాగా పక్కన కూర్చొని మనం ఏం మాట్లాడినా చాలా బాగా మాట్లాడాలి. వాళ్ళ ఇదేమో సముద్రం అంత ఉంటుంది, మాదేమో చిన్న చిన్నగా ఏదో. అలాగా వారందరూ కూడా మన మీద కురిపిస్తున్న ప్రేమ ఇదంతా కూడా అవ్యాజమైన ప్రేమ. వాళ్ళకి ఏమిటి లాభం అంటే, ఇందాక రంగనాథ్ గారు చెప్పినట్లుగా మనం ఆచరించడమే వారికి వచ్చే లాభం. మనం బాగుండటమే వాళ్ళకి లాభం, మనం ఆనందంగా ఉండటమే వాళ్ళకి సంతోషం. అలాగా మొత్తం అందరూ గురుదేవుల రూపంలో వారిద్దరికీ నమస్కరిస్తూ, మన అందరం కూడా ఎవరి మనసుకి ఇష్టమైన దైవాన్ని, సాన్నిధ్యాన్ని వాళ్ళందరం పొందాలని ప్రార్థిస్తూ, ఇది కూడా మాస్టర్ గారు చెప్తారు, ఎవరికి ఏ విధమైన సన్నిధి అవసరమో ఆ సన్నిధిని ఇస్తారట. అంతేగాని నాకు వంకాయ కూర ఇష్టం కాబట్టి అందరూ వంకాయ కూర తినాలన్నారట. ఏది ఇష్టమో అది పెడతారట. కాబట్టి ఆ పరమ గురువుల సాన్నిధ్యాన్ని మన అందరం పొందాలని ప్రార్థిస్తూ, మళ్ళీ ఆ పొందేటట్టుగా వారే మనల్ని అందరినీ దగ్గరికి చేదుకుంటున్నారు. ఆ ప్రేమ ప్రవాహంలో మనం మొనకలు వేయటమే మనం చేయవలసిన పని. ఇలా వారు పెదనాన్నగారు, పెద్దమ్మ గారికి ఏంటి, బుజ్జి గారికి ఏంటి, సింగర్ పెద్దమ్మ గారికి ఏంటి, తమ్ముడు శ్రీవాస్ అంటే చాలా ఇష్టం. శ్రీవాస్కి వాళ్ళంటే ఇష్టం ఎందుకంటే తయారు గారి బ్యాగ్లో చాక్లెట్లు ఉంటాయి. మొట్టమొదట వాళ్ళు కనిపించగానే మొట్టమొదట తీసేది ఆవిడ బ్యాగ్ తీసి అందులో చాక్లెట్లు తీసుకు. ఎంత ఇష్టం అంటే అంత ఇష్టం. ఒకళ్ళనే కాదు, అందరి మీద అదే అనుభవం. అందరికీ కూడా అదే అనిపిస్తుంది. మనం అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి. ఎంతైనా ఆ ప్రేమ ప్రవాహంలో మన అందరం మొనకలు వేయదుము గాక. ఇంకా ఇలాంటి జన్మదినోత్సవాలు మనందరికీ కన్నుల పండుగగా, చెవుల పండుగగా జరుపుకోవాలని ఆ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ, స్వస్తి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. నాన్నగారితో పాటు ప్రెస్ వర్క్లో కానీ మిగిలిన వర్క్స్లో కానీ ఆయన సహాధ్యాయి ఎంఆర్ రావు గారి సోదరులు మనందరికీ తెలుసు. మరి పుత్రుడు తమ్ముడు ప్రజుమ్ని వచ్చాడు, అతన్ని కూడా ఒక 2 ముక్కలు చెప్పవలసిందిగా కోరు. ఇటువంటి దివ్య అవకాశం ఇచ్చిన అనంతన్నయ్యకి ముందు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, భారతీయ సాంప్రదాయంలో తండ్రిని గురువుగా ఆరాధన చేయడం అనేది మనకి వస్తున్న అనాథనైన సాంప్రదాయం, గురు పరంపర.
రెండు పీఠములు ఉంటాయి మనకి, గురుపీఠము, తండ్రి పీఠం. ఒకటి భాగవత మార్గము, ఇంకోటి రామాయణ మార్గం. బాబాయ్ గారు, గురు మాస్టర్ గారు ఈకే గారి గురించి రాస్తూ, గురుం గురువునాం పితృం పితృణాం. నిజమైన గురువు పిల్లలకి గురువుగా, శిష్యులకి తండ్రిగా వర్తిస్తారు. అంటే శిష్యుల్ని పిల్లలుగా చూసుకుంటారు, పిల్లల్ని శిష్యులుగా స్వీకరించి శిక్షణ ఇస్తారు. అద్భుతమైన మంత్రం. ఆ విధంగా రాముడు మార్గంలో మనం చూస్తే, రామాయణంలో తండ్రి మాటే జీవనంగా జీవించిన విధానం, తండ్రి ఇచ్చిన మాట గురించి జీవించిన విధానం, తండ్రి కొరకు జీవించిన విధానం. భాగవత మార్గం చూస్తే తండ్రిని గురువుగా స్వీకరించిన మార్గం. ఆ తండ్రి ఆ పరంపరని, తాతగారు ఆ తర్వాత వారి పరంపరని గురు సాంప్రదాయంగా స్వీకరించిన సాంప్రదాయం. ఒకటి యోగ మార్గము, ఒకటి ఋషి మార్గం. మాస్టర్ అనంతకృష్ణ గారు, మాస్టర్ గారు నేను చూడలేదు, నాకు తెలిసిన మాస్టరు నాన్నగారు అనంతకృష్ణ గారు. మాస్టర్ ఈకే గారి యొక్క దర్శనాన్ని, కాలాన్ని ఈ తరం కానీ చేయకపోయి ఉండకపోతే మా వంటి తరం వారు ఈకే గారి గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది పుస్తకాల్లో మాత్రమే అవుతుంది. సగౌరవంగా జీవన ద్వారంగా ఈ రామాయణ మార్గాన్ని, తండ్రి మార్గాన్ని, తాతగారి మార్గాన్ని సమన్వయం చేసి రామాయణ జీవనాన్ని, భాగవత మార్గాన్ని ఆయన జీవనం యందు అనుసంధానం చేసి తండ్రికి కొడుగ్గా, శిష్యుడుగా రెండు పరాలుగా జీవించి మా వంటి తరం వారికి మాస్టర్ గారు యొక్క యోగ మార్గాన్ని ఉపదేశం చేసిన అనంతకృష్ణ మాస్టర్కి మొట్టమొదటిగా ప్రణమిల్లుతూ, మాస్టర్ గారు నాన్నగారు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవారు, సోదర సమానులు మాస్టర్ గారు అంటే ఆయన గౌరవంగా మనని బంధుత్వంతో పిలుస్తారు, కానీ ఉండేది ఆత్మ సంబంధం, గురు సంబంధం. కనుక ఆయన గురుతుల్యులు, అంటే గురువు గారి పుత్రులు గురువుతో సమానం. కనుక వారికి మా తరపున, మా కుటుంబం అంతా ప్రణమిల్లుతూ మాస్టర్ ఎంఆర్ఎల్ రావు గారి తరపున వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, తాతగారి దగ్గర అనంతాచార్యులు వారి యొక్క ఆయన భగవత్ స్వరూపులు మనందరికీ తెలిసిందే. ఆయన యొక్క మార్గాన్ని, మాస్టర్ ఈకే గారి యొక్క మార్గం, రెండు విభిన్నమైన మార్గాలు. సాంప్రదాయం ఒకటే, కానీ మార్గంలో రెండు. రెండిటినీ అనుసంధానం చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. ఆయన జీవనం యందు ఆయన జీవించి, ఆచరించి, తరించి మనకు అందించారు. దానితో పాటు ఒక పక్కన మాస్టర్ గారి యొక్క, సివివి గారి యోగ మార్గం, భారతీయ సాంప్రదాయం. అంటే ఆయన జీవితంలో జాగ్రత్తగా చూస్తే అన్ని రెండు అంశాలని సమన్వయం చేయడం అనేది మన జీవనం యందు గమనించవచ్చు. అది చాలా కష్టం. ఒక మార్గంలో మనిషి నడవడం ఈజీ, కానీ రెండు మార్గాల్లో ఒకేసారి నడుస్తూ, ఇందాక బావగారు అంటాం మేము రంగనాథ్ గారిని ఆత్మీయంగా, ఆయన చెప్పినట్టుగా కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా, మాస్టర్ గారి శిష్య బృందానికి పెద్ద దిక్కుగా, రెండిటి యందు పెద్ద కుమారుడుగా నిలిచి మాస్టర్ గారి యొక్క యోగ మార్గాన్ని మనందరికీ అందించి, మా వంటి తరానికి అందించి, ఈరోజు మాస్టర్ గారి యొక్క తనతో పాటు వస్తున్న వారందరికీ అదే వెలుగుని ప్రసరిస్తూ, మాస్టర్ గారి యొక్క స్వరూపంగా, ప్రతిరూపంగా నిలిచిన మాస్టర్ గారికి మనందరి తరపున ఈ అమృతోత్సవ శుభాకాంక్షలని తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇది ఒక ఆరంభం. మాస్టర్ గారి యొక్క సెకండ్లో, తండ్రి గారి యొక్క శతజయంతోత్సవాల్లో పుత్రుల అమృతోత్సవం అద్భుతం. ఇది ఒక వాసుదేవ, ఇది ఒక నూతన శకానికి ఆరంభం. మాస్టర్ ఈకే గారి శకాన్ని 84లో మాస్టర్ ఈకే గారి శిష్యులు ప్రారంభించారు.
ఇది ఒక శకం. ఈ శకం ఈ రోజుతో ప్రారంభమై మరింత రాబోయే తరాలకు కూడా మాస్టర్ గారి యొక్క యోగాంశంతో జన్మిస్తున్న శిశువులకి వాళ్ళందరికీ మాస్టర్ గారి యొక్క యోగ ప్రణాళిక భాగంగా ఆయన యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని, ఈ గురు కుటుంబం యొక్క ఆశీర్వచనం మన మీద సదా ఉండాలని మాస్టర్ గారికి, వారి కుటుంబానికి, గురు శిష్యుల సాంప్రదాయాన్ని అన్నిటినీ ప్రణమిల్లుతూ స్మరిస్తూ స్వస్తి. వాసుదేవ, అందరికీ నమస్కారం. అందరిలోనూ ఈకే గారు అందరిలోనూ అందిస్తున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. గొట్టుముక్కల రమాకాంతాచార్య గారని ఆయన మా తాతగారు అనంతాచార్యుల వారి యొక్క అక్కగారి భర్త ఆయన. అంటే మా అనంతాచార్య తాతగారికి ఒక అక్కగారు, ఒక చెల్లెలు గారు ఉండేవారు. ఆ అక్కగారు ఆవిడ భర్త గారి పేరు గొట్టుముక్కల రమాకాంతాచార్య గారిని. ఆయన చాలా అప్పుడు విఖ్యాతులు. ఆయన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మన ఇక్కడ కలెక్టరు, అంటే ఆ కలెక్టర్గా ఉన్నటువంటి ఆయన ప్రఖ్యాతులు. మన ఈయన ఎవరు, మన సీతారామరాజు గారిని చేసినటువంటి ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఉండేవాడు. ఆ కలెక్టర్ దగ్గర ఆయన తహసీల్దార్గా చేశారు. అప్పుడు తహసీల్దార్ అంటే చాలా పవర్ఫుల్. అయితే ఆయన మహారామభక్తులు. ఆయన మాస్టర్ గారి యొక్క స్పీచ్ అంటే మాస్టర్ గారు ఈకే గారి యొక్క స్పీచెస్లో చాలా చోట్ల ఆయన ఉదాహరించారు. ఆయన ఒక స్పీచ్లో మాస్టర్ గారు చెప్పారు, ఆయన శిస్తులు కలెక్ట్ చేసి కొన్ని అడవుల్లోంచి వెళుతుంటే ఒకసారి పల్లకి మీద తీసుకెళ్ళేవారు, పల్లకి మీద వెళ్ళేవారు. వెళుతుంటే ఆ శిస్తు డబ్బులు కొల్లగొట్టడానికి దొంగలు కొంతమంది దారి కాచి, ఎందుకంటే అప్పుడు ఇప్పటిలాగా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, ఆ దారి కాచి ఈయన్ని ఎలాగైనా చేయాలని చూస్తుంటే అప్పుడు ఈ పోయి వాళ్ళు పల్లకి మోసేవాళ్ళు చెప్పారు, అయ్యగారు దొంగల చుట్టూ రాళ్ళు బాణాలు పెట్టుకున్నారండి, నేను అవేమో మీరు పట్టించుకోకుండా మీరు నడుస్తూ ఉంటున్నారు. కొంత దూరం అయిన తర్వాత వీళ్ళకి అసలు ఏమీ అవ్వలేదు, ముందు తాగిపోతున్నారు. ఆ దొంగలు ఎవరైతే గారి కాచారో వాళ్ళు వచ్చి ఆయన ముందు సాష్టాంగపడి నమస్కారం చేసి, పొరపాటు అయిపోయింది, వాళ్ళు ఎవరో ఇద్దరు మహావీరులు ధనుర్బాణాలు పట్టుకుని మమ్మల్ని చిత కొట్టేశారు మేము అని చెప్పారట. అంతటి రామభక్తుడు ఆయన వాసుదేవ. అలాగా మా తాతగారికి అక్కగారు, బావగారు, ఆయనకి ఒక కుమారుడు, కుమార్తె. ఆయన కుమారుడు సుందర కృష్ణమాచార్య గారిని బాపట్లలోనే ఉండేవారు వాళ్ళు అంత చాలా కాలం. ఆయన కుమారులు అనమాట మా బావగారైన, అంటే మా మాయ గారి కుమారుడైన మా వేదవ్యాస్ గారే బాబాయ్ గారి పిల్లలు వెళుతారు. అందుకని మేము అంటే అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం, కానీ మాకు ఆత్మీయత ఎక్కువ. మా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో వీళ్ళ నాన్నగారు అంటే మా మావయ్య సుందరకృష్ణ మావయ్య గారు చాలా పెద్ద ఆయన. ఇప్పుడు 93 ఏళ్ళు ఆయనకి, వీళ్ళ నాన్నగారికి. ఇప్పుడు మొన్నే అనుకున్నాం ఒకసారి వెళ్ళి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే నాన్నగారు శతాబ్ది ఉత్సవం ఫైనల్ ఉత్సవం లోపల వచ్చి ఆయన ఆ జనరేషన్స్లో అంత పెద్ద వాళ్ళలో ఉన్నటువంటిది ఆయన ఒక్కరే. అందుకని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశీస్సులు తీసుకుందామని మొన్నే మా అనంతో చెప్పాను కదా, తీసుకెళ్ళా ఇంటికి అని చెప్పి. అందుకని మీరు రావడం మాకు ఇవన్నీ అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా తాతగారి దగ్గర పెరగడం వల్ల ఈ విషయాలు, ఈ లింక్స్ అని కూడా నాకు తెలుసు. అందుకని నేను ఫుల్గా మా తర్వాత జనరేషన్స్కి అందరికీ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసి వస్తున్నాను అనమాట. ఇది బాపట్లలో మా తాతగారు ఇల్లు అంటే మా నాన్నగారు పుట్టినిల్లు. మా నాన్నగారు, మా బోధ బాబాయ్ గారు, భరద్వాజ బాబాయ్ గారు ముగ్గురు బాపట్లో పుట్టారు. ఒక్క మా వేదవ్యాస్ బాబాయ్ గారు మాత్రం తెనాల్లో పుట్టారు. అది ఒక్కడే తెలియదు. అందుకని బాపట్లో ఆ ఇంటి పక్కనే వీళ్ళ తాతగారు ఇల్లు, రమాకాంత తాతగారి ఇల్లు వీళ్ళ పక్కనే, పక్కనే ఇళ్ళే అది. అందుకని మీరు ఇప్పుడు కూరమనపాలెంలో ఉన్నారు. చాలా సంతోషం మీరు రావడం. వాసుదేవ.
ఈయన మీ అందరికీ కూడా పరిచితుడైన పూలపల్లి శేషాచార్యులు గారు. వీళ్ళ అమ్మగారు మాకు మేనత్త వరస అవుతుంది. ఆవిడ కాంతమ్మ గారు, కాంతమ్మ అత్తయ్య గారు అని పెదముత్తేవి ఆశ్రమంలో ముందు లోపలికి వెళ్ళంగానే ఆవిడే కనబడేది. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా పాలు తాగేవాళ్ళకి పాలు, కాఫీ తాగేవాళ్ళకి కాఫీ, టిఫిన్ తినేవాళ్ళు టిఫిన్, ఇలా పొద్దునుంచి రాత్రి దాకా అందరికీ ఆవిడ అక్కడ కూర్చొని తయారు చేసి పెడుతూ ఉండేది మా కాంతమ్మ అత్తయ్య గారు. మా నాన్నగారికి అక్కయ్య అవుతారు, వాళ్ళు కజిన్స్ అనమాట. ఆ కాంతమ్మ అత్తయ్య గారి సంతానం ఏకైక కుమారుడు. వీళ్ళ అక్కగారేమో ఆవిడని పాప వదిన అనేవాళ్ళం మేము. ఆ పాప వదిన గారి కుమార్తె మా గౌర శ్రీవాసులు వాళ్ళ మాత, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా కమల్ తల్లి. ఇక్కడ రైల్వే క్వార్టర్స్లోనే ఉండేవారు. అలాగే మా బావగారు మహాభక్తుడు, మహాసాధకుడు అనిను. అందుకని ఆయన మంగళాశాసనాల కోసం పిలిచాము. వాసుదేవ ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః. మేము ఎప్పుడు నిలయ విద్వాంసులం ఇక్కడ, ఇప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళమే. ఇప్పుడు 2 మొక్కలు చెప్పి నేను విరమిస్తాను. లక్ష్మణీతీనుల వారు ఎక్కిరాల కులాంబోధి అని ఎందుకన్నారో ఈ అంబోధిని చూస్తుంటే తెలుస్తుంది. ఇంతమంది ఇవాళ మాట్లాడవలసిన వాళ్ళు అసలు నిజంగా వాళ్ళే. ఆధ్యాత్మికం అంటే ఐహికం అనే 2 ఉండవు వేరుగా. వీళ్ళందరి చరిత్ర చదువుకుంటూ వీళ్ళ యొక్క జీవన విధానాన్ని మనం ఆలోచించి చర్చించుకుంటూ ఉంటే అదే ఆధ్యాత్మికం. ప్రియభాషి, మితభాషి, మృదుభాషి అనంతకృష్ణ గారు. అది రామచంద్ర ప్రభు గురించి అష్టోత్తరంలో వస్తుంది. పూర్వభాషి ఎప్పుడు అడిగినా నేను ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. వెళ్ళగానే నన్ను మాట్లాడినవ్వకుండా ముందే ఏం బావగారు అనేవాడు ఆయన. ఎప్పుడు అంటూనే ఉంటారు ఆయన. అంటే పూర్వభాషి. తర్వాత ఇంకా ఏం మాట్లాడినా అవన్నీ ఎందుకులే అని ఇంక ఈ మంచి మంచి విషయాల్లో పక్కే చర్చపై తీసుకెడతారు. ఇవన్నీ చూస్తే ఆ రామచంద్ర ప్రభు వాళ్ళ గురించి మనం అష్టోత్తరాలు చదువుకుంటుంటే ఆ అవతార పురుషుల యొక్క కళ్యాణ గుణాలన్నీ మనకి ఎలా స్ఫురిస్తాయో అవి మనం ఎదురుకుండా మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ చోట అదే మనకు కావాల్సింది. మళ్ళాగే ఉంటారు. ఉప్పు కప్పురంబు ఒక్క పోలిక నుండు. మళ్ళాగే ఉంటారు వాళ్ళు కూడాను. మళ్ళాగే తుమ్ముతారు, మళ్ళాగే దగ్గుతారు, మళ్ళాగే చూస్తుంటారు. కానీ వాళ్ళ ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఏమిటి ఆ ప్రత్యేకత అంటే రజస్తమో గుణాలని పక్కన పెట్టి సత్వగుణంలో జీవించటం. రజస్తమో గుణాలు కూడా వాళ్ళ చేతిలో అవి పరికరాలుగా ఉంటాయి. వాడు వదిలిపెట్టరు, ఉపయోగిస్తారు. కానీ వాళ్ళకి దానికి లొంగి ఉండరు, మనం లొంగిపోతాం. అదే తేడా, అంతకన్నా ఇంకేమీ లేదు. నేను మాస్టర్ని ఒక విషయం అడిగాను, యతీంద్రుల వారిని అడిగాను, ఎప్పుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టకండి అని. విడిచిపెడతావేంట్రా, నువ్వు పక్కకి వెళ్ళిపోయిన లంపలు వాయించి దగ్గర తీసుకుంటా అన్నారు. అంటే నేను అనుకున్నాను వచ్చే జన్మల్లో ఎప్పుడో అలా వెళ్ళిపోతే తీసుకొస్తారేమో అనుకున్నాను. జన్మ పూర్తయ్యేదాకా పక్కల్ని తీపి గుర్తులుగా వీళ్ళని ఉంచారు దగ్గర. అటు యతీంద్రుల వారు కానీ ఇటు కృష్ణమాచార్యుల వారు కానీ వీళ్ళని మనకి దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నారు. అదే మీకు నేను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకుండా ఉండటం అనేటువంటి తత్వం మాకు బాగా అర్థమైంది. వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు చేస్తున్న పనులను చూసి నేర్చుకోవటమే కాకుండా ఎప్పుడూ నిత్యం నేర్చుకోవటమే అవుతుంది మన పని. ఎప్పుడు వాళ్ళే చేయిస్తున్నారు, మనం ఓడిపోతున్నాం. భగవంతుడు ఆయన చెప్పేవారు, ఒకసారి చెప్పారు, పేకాట ఆడుతుంటే ఎప్పుడూ ఓడిపోతూనే ఉంటాట, కానీ మళ్ళీ ఆడతాట. ఎందుకు ఆడతాడో తెలియదు. అది భగవంతుడు లక్షణం అని చెప్పారు ఈయనే ఒకసారి. ఆ విధంగా ఎప్పుడూ ఓడిపోయేవాడు ఆయనే, గెలిచేవాళ్ళం మనమే. అదంతా దానికి మధ్య వారధిగా ఉండేవారు వీళ్ళు. ఇంతకనే ఏం చెప్తాం ఆయన గురించి. మనం అన్నిటి ఒక వ్యక్తిగా చూసాం మనం. నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నది ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తిగా, మొట్టమొదటిగా బంధువుగా చూసా. తర్వాత ఆయన
ఆచార్య స్థానంలో ఉన్నప్పుడు చూశాను. లక్ష్మీతిందు వారు స్పష్టంగా చెప్పారు. క్రతువు చేసినప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ క్రతువు 108 రోజులు అక్కడ ఉన్నారు. అది పూర్తయిన తర్వాత అనంతకృష్ణ ఆచార్య స్థానానికి అన్ని విధాలా అర్హుడు అన్నారు. అది లక్ష్మీతిందుల వారు చెప్పిన ఒక్క మాట అది నేను పెట్టుకున్న దగ్గర. బుజ్జి, అనంతకృష్ణ ఇటువంటి వాళ్ళని చూస్తూ మనకు ఈనాడు ఇక్కడ మాకు సీతారాం గారు ఉండేవారు, లక్ష్మణీతిందుల వారి తర్వాత వచ్చిన ఆయన జీవితంలోనూ అంత ప్రేమని వర్షించారు. ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు ఏ గౌరకృష్ణ, శ్రీవాసు, వీళ్ళు ఈ అనంత్, వీళ్ళందరూ కూడా అలా జనరేషన్స్ అలా చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ మనం అలా తయారవడానికి ప్రయత్నించట్లేదే అని బాధ. అది మటుకు అందరిలోనూ ఉంటుంది. అది తెలుసుకోవాలి అందరూ. మన ఎదురుకుండానే అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళ కుటుంబాలు అలాగే వస్తున్నాయి, చక్కగా అలాగే వస్తున్నాయి. ఓహో ఆహా అంటున్నాం కానీ మనం మారడానికి ప్రయత్నించటం లేదే. ఆ ప్రయత్నించడానికి వాళ్ళు చేసే పని దానిలో విసుగు ఏం విరామం లేకుండా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. దాన్ని భగవానుడు ఇంకా కంటిన్యూ చేయించి మా అందరికీ మంచి బుద్ధులు శ్రీ మమ్ము చేయకొమ్మక అని ప్రార్థిస్తూ విరమిస్తున్నాను. వాసుదేవ. ఇంకొక వ్యక్తి మా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం, లక్ష్మీతిందు గారు గురువు గారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా చూసేటప్పటికి ఆ చూపులో ఆయనకి ఏం కావాలో గ్రహించే వ్యక్తి ఒక అతను ఉన్నారు. అలానే ఆ తర్వాత మళ్ళీ గురువు గారు సీతారాం గారు ఎప్పుడు ఏదన్నా చెప్పాలన్నా ఏం చేయాలన్నా నోటి నుంచి ఏ పేరునైతే తలుచుకుంటే కృష్ణ సాన్నిధ్యం మనకి లభిస్తుందో ఆ పేరు పెట్టుకున్న వారు ఒక ఆయన ఉన్నారు. అలాంటి రాధబాబాయిని వచ్చి 2 మొక్కలు చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రాధా 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 అని గురువుగారు లక్ష్మణతిందుల వారు నాన్నగారితో దాదాపు 1000 సార్లు ఇంకా ఎక్కువ సార్లు కూడా రోజుకు పిలిపించుకున్నవారు మా రాధబాబు గారు. వాసుదేవ. గురుదేవులు లక్ష్మణతిందుల వారు 108 రోజుల క్రతువు మహాయజ్ఞం చేసినప్పుడు పక్కన నిరంతరం అనంతకృష్ణ గారు ఉండి నిర్వహించినప్పుడు అన్ని కుటుంబాల వాళ్ళు అప్పుడు గురువుగారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబంతో పరిచయం తప్ప ఈ క్రతువు వల్ల అందరూ వాళ్ళ పిల్లల్ని పరీక్షలకి డిగ్రీలు రాసేవాళ్ళు, ఇంటర్ రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు అందరూ. వాళ్ళందరూ కూడా అనంతకృష్ణ గారు చెప్పినట్టుగా క్రమశిక్షణతో 108 రోజులు కార్యకర్తలుగా దివ్యంగా నిర్వహించారు. ఆ 108 రోజుల సాన్నిధ్యమే నాకు నిరంతరం ఇప్పుడు కొనసాగుతోంది. వాసుదేవ. మా రంగనాథ్ చెప్పినట్టు, రంగనాథ్ అంటే మా పెద్ద ముత్తేవి వారి అబ్బాయి, ముత్తేవారి అబ్బాయి. వారి నాన్నగారు రామ్జీ గారని లక్ష్మీపతి స్వామి అంటే అహరహరం ఆయనే స్మరిస్తుండేవారు. వారి అబ్బాయిని ఈ వివాహం నిర్ణయమైనప్పుడు కూడా మా సీతారాం గురువు గారు చాలా ఆనందంగా అక్కడే నిశ్చితార్థం చేసి జరిపించారు. ఆ రంగనాథ్ చెప్పిన మాటలే మేము కూడా ఆచరిస్తాం. అందుకే ఇంతవరకే మాట్లాడు. సరే, మా అమ్మగారు చెప్పారు సంస్కృతం లక్ష్మి గారు, నాన్నగారు సహాధ్యాయుని. జనకులం స్టూడెంట్ చాలామంది ఉన్నారు. జనకులం స్టూడెంట్స్ వెనకాలన్నా వాళ్ళదే వాళ్ళు చాలా భారద్వాజ గోత్రుండు ఎకిరాల వంశోద్భవుండు అనంతమాచార్య పుత్రుండు శ్రీ కృష్ణమాచార్యుండు మద్గురుండు. నిజంగా నా అదృష్టం మటుకు చాలా తక్కువ మందికి కలిగి ఉంటుంది. అంటే మాస్టర్ ఈకే గారి తండ్రి గారి దగ్గర కూడా నేను ఇట్లా వారి పాదాల దగ్గర కూర్చున్నా. అలాగే కృష్ణమాచారి గారి దగ్గర కూడా పెరిగాను. అలాగే మా అనంతకృష్ణ గారు, ఈయన నాకు తెలియని విషయాలన్నీ నేర్పించారు అని
చాలా టీనేజ్లో అంటే 18-19 సంవత్సరాలు అప్పుడు వాళ్ళందరితో నాకు పరిచయం అయింది. అప్పటి నుంచి మాది ఒకే కుటుంబం. సంస్కృతం లక్ష్మి అని ప్రేమగా మాస్టర్ గారు నాకు పేరు పెట్టారు. నా పేరు తల్లిదండ్రులు పెట్టింది కనక మహాలక్ష్మి. కానీ మరి చాలామంది లక్ష్మిలు ఉండేవాళ్ళమో ఏమో నాకు తెలియదు. మాస్టర్ గారు నన్ను ఈకే గారి దగ్గరికి పిలిచి, నువ్వు ఈ రోజు నుంచి సంస్కృతం లక్ష్మివి అన్నారు. అప్పుడు నాకు తెలియదు. తర్వాత నేను సంస్కృతం మాట్లాడుతూ చెప్తూ అట్లా పెరిగి దాంట్లోనే జీవిస్తాను అని చెప్పి నాకు అంటే ఎంత భవిష్యత్ ద్రష్టో చూడండి ఆయన. అలాంటి ఆయన పాదాలు స్పృశించి ఈ చేతులు, ఈ మొత్తం ఈ కళ్ళు అన్నీ కూడా ధన్యమయ్యాయన్నమాట. తర్వాత మా అనంతకృష్ణ గారి గురించి చెప్పాలంటే మాకు ఆయన సంస్కృతం తెలుగు అంతా కూడా పెర్ఫెక్ట్గా గ్రామర్ వ్యాకరణంలో ఎలా పండితులం అవ్వాలి, ఎలా పద్యాలు రాయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ చాలా చిన్నతనంలో తను నాకు నేర్పించారు. కాబట్టి తను కూడా నాకు గురువే. అందుకని 3 తరాల ఎక్కిరాల వంశంలో నేను పెరిగి పెద్దదాన్ని అయ్యాను. అనంతాచార్యుల వారు, కృష్ణమాచార్యుల వారు, అనంతకృష్ణ గారు, ఇంకా వీరి పిల్లల దగ్గర కూడా నేను నేర్చుకుందుకు అంటే మన అనంతు నేర్చుకుందుకు సిద్ధంగానే ఉన్నాను. అంటే 70 సంవత్సరాలు క్రాస్ అయినప్పటికీ సీతని నేను ఎత్తుకొని పెంచాను. అంటే ఎత్తుకొని ముద్దులాడుతూ తిప్పేదాన్ని. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా మన ముందు సీత. అలాగే లక్ష్మి చాలా ఆప్యాయంగా నన్ను పలకరిస్తుంది. మా సుదర్శనం కానీ శ్రీనివాస్ కానీ టీచర్ గారనే సంబోధిస్తారు. ఎందుకంటే బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ అని గీతలో చెప్పిన వాక్యం మా మాస్టర్ గారి నోటి వెంట విని నరాన జీర్ణించుకుపోయింది. ఇంతమంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఈయన యొక్క అభిమానం, ఆశీస్సులు, ఆయన మీద ప్రేమ మీకు ఇది తెలుస్తోంది. నిజంగానే ఇందాక వారు చెప్పినట్టు ఎకిరాల కులాంబోధి, ఇది అంబుదే, ఇది జ్ఞానాంబుది, ప్రేమాంబుది, అమృతాంబుది. కాబట్టి అమృతోత్సవము అనడంలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు. ఎన్నో వేల జన్మలు ఎత్తుతే కానీ వాసుదేవుడు ఉన్నాడు, మనందరిలో ఉన్నాడు అని మాస్టర్ గారు జోకేసేవారు. అందరిలో ఉన్నాడని ఒప్పుకుంటాట, కానీ మన పక్కింటి ఆయనలో ఉన్నాడని ఒప్పుకుంటా. వాళ్ళకి మనకి ఏవో ఉంటూ ఉంటాయమ్మా, ఇలాగే చెప్పేవారు ఆయన ఉపన్యాసంలో. కాబట్టి ఎన్నో జన్మల సంస్కారము చేత వాసుదేవుడు ఉన్నాడు అని మనసుకి ఒప్పుకోబుద్ధి అవుతుంది. ఇంకా కొన్ని వేల జన్మలు ఎత్తాక ఇలాంటి వాళ్ళ పాదధూళి మనకి దొరుకుతుంది. ఇంకొకటి చెప్పి నేను విరమిస్తాను, లేకపోతే ఇలా మైకిస్తే మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః అన్నారు గీతలో. మనం ఎప్పుడు అంటే మేందరూ నాకంటే చాలా జ్ఞానంలో వృద్ధులు ఉన్నారు, పెద్దలు ఉన్నారు, ఇక్కడ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ భగవద్గీత శ్లోకం చెప్తున్నాను. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఏం చేయాలంటే వారిని పరిప్రశ్నము, మనకు తెలియని విషయాలు పదే అడుగుతూ ఉంటే వారికి మన మీద ఆపేక్ష కలిగి మనకి వారి ఆశీస్సులతో పాటు మన జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, క్రమశిక్షణతో రాబోయే తరాలు ఎలా పెరగాలి అనేది వారు మనకి ఉపదేశిస్తారన్నమాట. కాబట్టి ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానం మనం ఎలాగో అందుకోలేం. అందులో 100% వచ్చినా కూడా మనం అదృష్టవంతులమని అనుకుంటాం. అనంతకృష్ణ గారితో చాలా దూరం ఇలా ప్రయాణం చేయడం, ఇక ముందు చేయబోవడం కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. మా తండ్రి గారు తల్లిగారు కూడా వీరికి బాగా పరిచయం. మా అమ్మగారి 91వ పుట్టినరోజు
మొన్న 18వ తారీఖున జరుపుకున్నాము. ఆ సందర్భంగా మేము తాయారిని, అనంతకృష్ణ గారిని, సుదర్శనం గారిని అందరినీ కూడా తలుచుకున్నాము. అమ్మ ఇప్పటికీ కూడా వీరిద్దరిని తలుచుకుంటూ ఉంటుంది. ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రాం లైవ్లో చూసి ఆవిడ కూడా చాలా సంతోషిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కృతజ్ఞతలండి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. వాసుదేవ. చాలామందికి తాతగారు, పెద్దనాన్నగారు, బాబయ్య, మామయ్య చాలా రిలేషన్స్ అవుతారు. కానీ అడిషనల్గా అందరికీ గురువు కూడా. అయితే పర్సనల్గా నాకు పెద్దనాన్నగారి వర్షన్లో ఉన్న కొన్ని ఫన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో ఫస్ట్ ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. చిన్నప్పుడు నన్ను భలే భలే అంటూ ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అంటే పంజాబీస్ అంటారు కదా, అలాగా. అయితే నాకు ఆల్మోస్ట్ 5th స్టాండర్డ్కి వచ్చే వరకు కూడా నేను పెద్దనాన్నగారు పేరే భలే భలే పెద్దనాన్నగారు అని అనుకునేదాన్ని. సో నాకు పెద్దనాన్నగారి పేరు అనంతకృష్ణ గారు అని అందరూ పిలుస్తూ ఇంటికి వచ్చి మీ పెద్దనాన్నగారు ఉన్నారా అంటే నాకు అసలు తెలియని కూడా తెలియదు చాలా సంవత్సరాల వరకు. అలా ఉండేది. ఇంకొక నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉండే విషయం ఏంటంటే, నాకు 3 పెద్దనాన్నగారులు. అందులో బుజ్జి పెద్దనాన్నగారు, సీన్ పెద్దనాన్నగారు, ఎక్కువ పెద్దనాన్నగారు అనే ఫీలింగ్. కానీ పెద్ద పెద్దనాన్నగారు మాత్రం మా ముత్తాతగారు, తాతగారి తాలూకా ఫీల్స్ ప్రెజెన్స్ నేను ఎక్కువ ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను. అండ్ ఇది చెప్పడానికి ఇప్పుడు సందర్భమో కాదో నాకు తెలియదు, కానీ జనరల్గా బయట పబ్లిక్ కానీ ఎవరైనా సాంప్రదాయంగా ఉంటూ మన కల్చర్కి వాల్యూస్ ఇస్తూ ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళ మన బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఉంటారా ఉండరా అనేది చాలా చాలా నారో మైండెడ్గా ఉంటారు, ఇలా చూస్తూ ఉంటారనమాట. మా ఫ్రెండ్స్ అది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అది నేను కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకున్న పేరెంట్స్తో కానీ పెద్దనాన్నగారితో కానీ అసలు అంటే ఆశ్చర్యపోతారు, ఇలాంటివి షేర్ చేసుకునే స్పేస్ ఇస్తారా మీకు అనేది. సో నేను పెద్దనాన్నగారితో ఎప్పుడైనా ఏ విషయమైనా షేర్ చేసుకోగలిగేలాగా, అంటే అది పెద్దనాన్నగారికే తెలుసు కానీ మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఈ విషయం ఎవరు హైలైట్ చేసి చెప్పుకోరు. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం కాబట్టి నేను అది చెప్పి చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. వాసుదేవ. మా తాతగారు అన్నదమ్ముల్లో ఇంకో తాతగారు బోధాయన తాతగారు వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చారు, రామకృష్ణ బాబాయ్ గారు. చాలా సన్నిహితులు. ఎప్పుడు రాజమండ్రి వెళ్ళినా సరే మా నాయనమ్మ గారు ప్రత్యేకంగా వంటకాలు చేసేవి పెడుతుంటాడు. కందిపొడి కలుపుకుంటే దాంట్లో ఎండుమిరపకాయ నూనె అంటే ఇంగు నూనెలో వేపారు, తినరా బాగుంటుంది. మా బాబాయ్ గారిని వచ్చి ఒకసారి 2 ముక్కలు నాన్నగారి గురించి చెప్పాల్సింది. శ్రీమాన్ అనంతకృష్ణ గారు అంటే పెద్ద బాబుగా ఆయన జీవిత ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది. మా 2వ తరం మనవలు 10 మంది మేము, భగవాన్ అనంతాచార్య వారికి. అందులో ఆయన పెద్ద మనవడు. ఒక హోమియోపతి వైద్యుడిగా, ఒక మాస్టర్గా ఆయన గురించి మీకు అన్నీ తెలుసు. కానీ చిన్ననాటి సంఘటనలు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారి ద్వారా తెలిసిన ఒక 2 సంఘటనలు చెప్తా. మా అమ్మగారికి అన్నయ్యకి సుమారు 4-5 ఏళ్ళ తేడా అంతే. చిన్నప్పుడు 3 ఏళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా ఆడుకునేవారు. ఇలా ఉంటే ఇంగ్లీషు మాట్లాడటం అనేది ఇప్పుడు ఈ కాన్వెంట్ విద్య వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎక్కువగానే, ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం అనేది కొద్దిగా గొప్ప విషయం. శ్రీమాన్ అనంతకృష్ణ గారు చిన్నప్పుడు అంటే మా అమ్మమ్మ గారి ఊరు కైలాసపట్నం, వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఊరు, మాది కొరుపురోలు. ఈ అడ్రోడ్ జంక్షన్ ఉంటుంది ఎలమంచిలు దాటిన తర్వాత. అది కైలాసపట్నం అటు సైడు నర్సీపట్నం వైపు వెళ్ళేది. అంటే మా పెద్దమ్మ గారు అప్పమ్మ గారి యొక్క పుట్టినిల్లు అది. మా అమ్మమ్మ గారు ఊరు కొరుపురోలు. చిన్నప్పుడు మా తాతగారు పిల్లలందరినీ తీసుకుని ఆయన ఇటు సైడ్ ఏదైనా వియ్యాల వారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చుట్టుపక్కల వైష్ణవులు అందరి ఇళ్ళకి కూడా వెళ్తూ ఉండేవారు.
ఆ రోజుల్లో ఆయన మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అనంతకృష్ణ గారి యొక్క ఇంగ్లీష్ విని మా ఇంటి అమ్మాయిని ఎప్పుడైనా ఈ ఇంటి అబ్బాయికి ఇవ్వాలి అని ఆయన అనుకున్నారు. అలాగే మా నాన్నగారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు మా అమ్మగారు. అంటే అనంతకృష్ణరావు గారి యొక్క చురుకుదనం అది చూసి ఇలాగా అంటే తను అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోరు. పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే. బయాలజీ స్టూడెంట్గా చదివి తాతగారు సంస్కృతం చేయమన్నారని చెప్పి ఎంఏ సంస్కృతం చేశారు. ఇలాగా పెద్దబాబు నుండి అనంతకృష్ణ గారి నుంచి ఇప్పుడు మాస్టర్ అనంతకృష్ణ గారు. మందు వేస్తే మనందరికీ తెలిసిన విషయమే హోమియోపతి వైద్యంలో. సుమారు 5-6 ఏళ్ల క్రితం ఏదో నేను ఒకరోజు బాధగా ఉండి ఏదో అంటే నీకు జ్యోతిష్యం తిరుగు ఉండదురా అన్నారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నాకు మంచి ప్రాక్టీస్ రావటం ఇది జరిగింది. ఇలా ఏంటంటే ఒక మాట కానీ ఒక భవిష్యత్తును దర్శించడం కానీ పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది వినడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనందరం కూడా ఆయన నుంచి చూసి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు. ఇంకెంతకంటే చెప్పడానికంటే ఏమీ లేదు. మాట్లాడడానికి చాలామంది ఉన్నారు. వాసుదేవ.